Good morning students. I welcome you students for the Sheba group of school online class. So last class we have learned about some physical and the chemical changes. Okay, changes around us patti paathom. So now I am going to teach you for the plant kingdom. It's a biology topic. So second unit 17. Okay. So plant kingdom means what? It's a kingdom of the whole plant. Adha patti dhaan nama paaka porom. Okay. So first the living organism. So living and the non-living organisms la irukku. Okay va? So idhula some plants oda spices and algae, fungi idha patti dhaan nama paaka porom. So last microorganism class la vandu nama vandu fungi and algae oda details just definitions mattum paathirpom. So idu adoda branches, adoda parts, spices la paaka porom. Okay. So it's a living organism found on the earth in different structures. So நம்மளுக்கு நிறைய living organism நிறைய structures different structuresலாம் இருக்கும். ஓகேவா? It's a microorganism and some otherwise small organisms. So it's a habit and habitat, the mode of nutrition and psychology. So this estimates the number of plant species on the earth. So total species on the earth எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா it's 8.7 million species will be there. It's 1 million to 10 lakhs. Among the 6.5 millions of species in the living on land. So land la evlo number of species irukku appdin paatha it's a 6.5 million species. So it's a 2.2 million species living on the ocean la 2.2 million. So it's out of them 4 lakh species is a flowering plant. So flowering plants la vandu evlo irukku 4 lakhs irukku appdin solli paakrom. So ipo totally vandu நம்ம plants and adoda parts பத்தி அதுல இருக்க species வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So it's the living organism shows lot of similarities. It's they have a traditional system of classifications. So whole plant kingdom. So whole plant kingdom நம்ம divide பண்றோம். Okay, it's a separate part divide பண்றோம். So first one cryptogam and the flowering plant is phanerogam. So நம்மளுக்கு வந்து flower இல்லாத plants நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா plants பார்த்திருப்போம். So சில plantsல வந்து நம்மளுக்கு வந்து flower இருக்கும், fruits இருக்கும். சில plantsல வந்து flower, fruit எதுவும் இருக்காது. வெறும் just a plant தான் இருக்கும். ஓகேவா? So அந்த மாதிரி flowering plant நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா cryptogam அப்படினு சொல்றோம். non flowering plant வந்து phanerogram அப்படினு சொல்றோம். Okay? So thallophyte and bryophyte, petidophyte are the non flowering plants. So இதுக்கு different names-ம் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தா thallophyta and bryophyta and petidophyte and non-flowering plants in this lesson. So after that we will study the algae and fungi. So இப்போ நம்ம fungi and algae பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். Okay? So algae means what? Algae means it's a greenish some species. Okay? Some species is a green. So most of algae is living in the earth. Okay? It's a aquatic region and freshwater or marine water. So நம்ம வந்து aquatic region and terrestrial region சொல்லி two parts வந்து பார்த்திருப்போம். So aquatic region ல வந்து marine and fresh water ல இந்த algae வந்து species வந்து இருக்கும். So this algae is a thallus. There are chlorophyll bearing a simple and primitive. This primitive plant, these plants are autotrophs. So algae belongs to the thallophyta and plant's body. Okay. So this algae will affected in the plant's body. Some different types of the plant's bodies. Okay. So நம்மளுக்கு எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல வந்து எந்தெந்த algae வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். So it's a thallus. In the plant body is non-differentiate in root, stem and leaf. So இந்த plant body வந்து root அஃபெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை stem அஃபெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை leaf அஃபெக்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி different typesல இருக்கு. So நம்மளுக்கு வந்து most of algae living a marine region. Okay. So நம்மளுக்கு most of algae எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா fresh water. That means marine water. நம்மளுக்கு வந்து normal fresh watersலாம் இருக்கும்ல. So அந்த மாதிரி ஒரு river அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து நம்மளுக்கு algae வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். So very few algae are surveyed in wet soil. ரொம்ப small soilsலாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சில soils மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த soilல wet soilsல வந்து இருக்கும். So very minute and floated on the surface of the water. So நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும். அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்பர் லேயர் வாட்டரோட அப்பர் லேயரில் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூஸ் இல்லாத வாட்டர்ஸ் அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ஸ்லேயே யூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் தெரியுமா மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி வாட்டர்ஸ்லாம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். This algae is called as it's phytoplankton. So it's a sum of the algae or a symbionts. It's this living algae and fungi both are mutually benefited. So it's an example of lichen. Lichen is one type of the algae. Okay. So the few species of algae if we find the branch of study of algae. So in this algae பத்தி நம்ம வந்து டீடைலா அதோட branches பத்திலாம் பார்க்கிறது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா phycology and algology அப்படினு சொல்றோம். So it's a definition of algae is the study of algae is known as a algology. Okay.
So this algae reproduces 3 methods. One is a vegetative method, and it's a reproduction of vegetative reproduction, and another one sexual reproduction and asexual reproduction. So it's a takes place by spore formations. Okay, so asexual reproduction la irukka and species la vandu eppadi irukum appdi பார்த்தா it's a spore formation. Example, chlamydomonas. It's a green type algae. Okay, so green type algae, it's an example of the நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், chlamydomonas எடுத்துக்கலாம். So it's a sexual reproduction takes place by means of fusion of gametes. So gametes வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்னா Spirogyra and Chara. So next vegetative reproduction is Spirogyra. So it takes place the fermentation. So fermentation க்கு வந்து இந்த algae வந்து நமக்கு இதுவாகும். So 4 different types of algae will be there. So first one is Oscillatory and Laminaria and Chlamydomonas and Phaseophonia. So இந்த Oscillatory வந்து நமக்கு என்ன டைப்ல இருக்கும் அப்படினு பார்த்தா blue type algae. Okay, blue color algae, it spread only in the fresh waters. Okay, so next Laminatoria is a brown color, and Chlamydomonas is a green color algae, and Phaseophonia is a red color algae. Okay, so this algae is a it's a types of pigment. So idoda pigments la different types la irukku. So in this first algae Oscillatoria வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா phycogenin டைப்ல வந்து அதோட pigments இருக்கும். starch வந்து நமக்கு வந்து it's a cyanophygean starch. So next Chlamydomonas is a chlorophyll. So அதுக்கு chlorophyll இருக்கும் தெரியும்ல. So அதோட starchesம் நமக்கு it's based on first Oscillatoria. Okay, so next Laminaria is it's a starch of menthol. So next Phaseophonia is a floridane starch. Okay, so this 4 types algae, its color will be differentiated. So next economical importance of food. So food, it's a algae. Food la வந்து நமக்கு என்ன types algae வந்து spread ஆகுதுன்னு பார்த்தா algae are consumed in the food by peoples in Japan and England. It's also in India. So in Ulva and the Spirulina and Chlorella, it's some algae used in the food in domestic animals. Okay, domestic animals க்கு prepare பண்ற foodsல வந்து நமக்கு வந்து இந்த algaesலாம் spread ஆகுது அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. So Laminaria and Oscillatoria, இதுல total species வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா 31 species வந்து whole அந்த algaesலயும் spread ஆயிருக்கும் அப்படின்றாங்க. அது வந்து brown கலர்ல இருக்கும். அந்த algae என்ன கலர்ல இருக்கும்? brown கலர்ல இருக்கும். So next agriculture. So agricultural field la the plants and நமக்கு வந்து food preparation க்கு அதுவும் food preparation grains க்கு paddies இதெல்லாம் வந்து நமக்கு grain ferment ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன பண்றோம், அதோட fertilize டைம்ல வந்து அது வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து some of blue algae is essential for fixing of atmospheric nitrogen into the soil. ஸோ அதுக்கு some nitrogen soils வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த சாயில்ஸில் வந்து some algae வந்து fertilize ஆகிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சாயில் fertilize ஆகிறதுக்கு fertility டைமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ nostoc and anobina. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிற algae. ஸோ agar-agar. ஸோ in this agar-agar is it's a gelatin type. ஸோ agar-agar வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் வந்து அது வந்து சம் ஜெலட்டின் பவுடர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஜெல்லி டைப்பில் இருக்கும், தின் ஜெல்லி டைப்பில். ஸோ அதை நம்ம வந்து அந்த வாட்டர்ஸில் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன்லேயே பார்த்துப்போம். இந்த ஜவ்வரிசி அதெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகும்போது அதோட நல்லா எலாபரேட் ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்மெண்ட் ஆகிற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு. ஸோ agar-agar is a gelatin powder. ஸோ இது வந்து ரெட் கலர் algae. Its name only prepare growth of medium of laboratory. Okay, so it's preparing for cake. Okay, it's used for preparing of cake. So cakes க்கு நிறைய பேக்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் iodine is obtained from brown algae. It's like a laminaria. Okay, ஸோ ப்ரௌன் கலர் ஆல்கேவாக இருக்கும். இந்த ஆல்கே வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி எதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு பார்த்தா அயோடினில். ஓகே, ஸோ அயோடின்ஸில் உப்பில் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் ட்ராவல். Chlorella and Ferinodosa is used for space travel of get rid in carbon dioxide. Okay, so நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இட்ஸ் டிகம்போஸ்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் வேஸ்டேஜ். ஸோ ஹியூமன் வேஸ்டேஜ் டிகம்போஸ்ட் ஆகிற இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி கார்பன் டை ஆக்சைடில் தான் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ அதை வந்து அது மூலயமா வந்து நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த குளோரோஃபோலியா ஆல்கே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன், இட்ஸ் எஸ்சிபி. இட்ஸ் சம் ஆஃப் த சிங்கிள் செல் ஆல்கே அண்ட் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன். It's a Chlorella and a Spirulina. So next one is algae பற்றி பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஃபங்கஸ். ஸோ ஃபங்கஸ் இஸ் ஆல்ரெடி நான் பார்த்துப்பேன். ஃபங்கை வந்து இட்ஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன்,
yeast and mushroom. Okay, so இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து fungi வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதில் தான் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் பிலாங் டு தெலோஃபைட்டா. இன் பிளான்ட் பாடி இஸ் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லிவ்ஸ். ஸோ தீஸ் பிளான்ட்ஸ் பாடிஸ் இஸ் அ ஃபங்கை ஃபிலமெண்ட் லைக் ஏ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்கஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபிலமெண்ட் டைப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபங்கஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அ நேம் இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ hyphae. So in this structure is known as another name of hyphae. It's a several hyphae or the arrangement in the form of network. It's a mycelium. So it's a vegetative species. So the cell of fungus is a multicellular eukaryotic. Okay, நிறைய யூனிசெல்லுலர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மஷ்ரூம்ஸில் இருக்க அந்த ஃபங்கஸ்லாம் வந்து யூனிசெல்லுலராக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ஃபங்கஸ் இஸ் அ மல்டிசெல்லுலர். The species of fungus like a yeast is a unicellular and a eukaryote. Yeast also one type of the unicellular fungus. So this cell wall of the fungi is made up of the chemical substance. So it's called the chitin. The reverse food product material it's fungus. Okay, glycogen and oil. So fruit product la வந்து fungus வந்து எதில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிலில். ஓகே, குளுக்கோஜன் அண்ட் ஆயிலில் வந்து நிறைய வந்து இந்த ஃபங்கஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரெட்டில் கூட நம்மளுக்கு ஃபங்கஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். They have no starch because they have no chlorophyll pigments. Okay, அதுக்கு வந்து chlorophyll pigments வந்து இல்லை, அதனால் they have no starches. Okay, so they are heterotrophs and heterotrophs are the 3 types. இந்த heterotrophsக்கு 3 types இருக்குது. One is a parasite and spirophytes and symbiotes. Okay, so இந்த 3 types of names வந்து heterotrophs வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அதிகமாக ஃபங்கஸில். Some species of fungus like a parasites. Okay, சில இந்த ஃபங்கஸில் இருக்க சில ஸ்பெஷஸ் மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து parasitsஸாக வந்து யூஸ் ஆகுது. என்னென்னு பார்த்தா அது அப்சர்வ் ஃபுட் ஃப்ரம் த லிவிங் ஆர்கனிசம். அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டெல்லாம் வந்து எதுலேருந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஃபங்கஸ்லாம் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ்லேருந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அது அந்த ரூட்ஸை கெயின் பண்ணி அதுலேருந்து கொண்டு வரதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹெஸ்டோரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ரூட் கால்ட் அ ஹெஸ்டோரியா with the help of the living organism. Okay, it's prepare for the food in the help of the living organism. ஸோ அது லிவிங் ஆர்கனிசம்லேருந்து எடுக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் ரூட் ஆஃப் ஹெஸ்டோரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கிரவுண்ட்நட். ஸோ நம்ம கிரவுண்ட்நட்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுட் தான். ஓகேவா, அது கூட நம்ம எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த கிரவுண்ட்நட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்கஸில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் காசஸ் அ டிக்கா டிசீஸ். ஸோ ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஹியூமன் பீயிங்க்கு டிக்கா டிசீஸ் சொல்லிட்டு இந்த கிரவுண்ட்நட் லீவ்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிரவுண்ட்நட் லீவ்ஸில் அஃபெக்ட் ஆகி ஸோ அது மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து கிரவுண்ட்நட் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி கவர் ஆகிருக்கும் போது அந்த கிரவுண்ட்நட் நம்ம வாங்கி நம்ம இது பண்ணும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு டிசீஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டாட் டைப்பில் இருக்கும். இந்த பிளாக் பிக்மெண்ட் டைப்பில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த லீவ்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி கிரவுண்ட்நட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ டிக்கா டிசீஸ் இஸ் அ கிரவுண்ட்நட் லீவ். சம் ஸ்பெசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை லைக் எ ஸ்பெரோஃபைட்ஸ் grow on the dead and the decaying organism. It's matter of the food in இதோட நேம் என்ன சொல்கிறாங்க, rhizophus. So rhizophus is a some species of fungi in living algae. It's a lichen, some of a symbiotic in higher plant of the root called mycorrhiza. So next classification of fungus. So fungiக்கு வந்து 4 classification இருக்குது. First 2 part அதோட ஃபேமிலி பிரிக்கலாம், myzomycetes and eumycetes. This is a 4 types வந்து அதோட branches பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, so next economical importance of fungi. So it's a use of many ways is the importance of fungi. So first one antibiotics. So antibiotics வந்து நான் லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம்லேயே சொல்லியிருப்பேன். இட்ஸ் அ பெனிசிலின். பெனிசிலின் இஸ் அ பெஸ்ட் antibiotic form because it's used as a medicinal purpose. Okay, so இந்த பெனிசிலின் வந்து நம்மளுக்கு வந்து it's a cure some different disease. It's obtaining a fungi. Okay, so it's obtaining fungi but it's cure the number of disease. Next food. Food is a mushroom contain rich protein. நம்மளுக்கு வந்து மஷ்ரூமில் வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்குது. பட் அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் த ஃபங்கை தான் நம்ம சொல்கிறோம். பட் அதில் வந்து நிறைய ரிச் ப்ரோட்டீன் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபுட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். அகாரிஸ்கஸ் இட்ஸ் அ பட்டன் மஷ்ரூம். நெக்ஸ்ட் விட்டமின்ஸ். ஸோ ஃபங்கை லைக் அசோகோஃபி அண்ட் யூரோஃபியா. இட்ஸ் யூஸ்டு த ப்ரொடியூஸ் த விட்டமின் பி. ஓகே, ஸோ இந்த அகாரிகஸில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா விட்டமின் பி இருக்குது. தென் மஷ்ரூம்லேயும் வந்து விட்டமின் B2 இருக்குது. So next alcohol. So fungus like yeast contain an enzyme. It's a zymous and ferment the sugar molecules in the alcohol. ஸோ நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி அந்த சுகர்லேருந்து கிடைக்கிற அந்த இதுவை தான் வந்து நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகே,
ஸோ இட்ஸ் ஃபர்மெண்ட் த சுகர். ஸோ சுகர்லேருந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ணி தான் அதை எடுத்துக்கிட்டு வரோம். ஸோ அதில் என்சைம்ஸ் அண்ட் ஜைமஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபங்கைல இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் அ ஈஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை. ஸோ இந்த ஃபங்கை மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன டிசீஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபியூசோரியம் ஆக்சிஃபோரம். ஃபியூசோரியம் ஆக்சிஃபோரம் இஸ் அ வைல்ட் டிசீஸ் ஆஃப் காட்டன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ வில் டிசீஸ் ஆஃப் காட்டன். ஸோ காட்டன்லேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டிசீஸ். ஸோ இட்ஸ் அ கார்கோஃபோரா அண்ட் பெசோனட்டா. இட்ஸ் அ டிக்கா டிசீஸ் இன் கிரவுண்ட். ஓகே, செலோடோரியம் அண்ட் ஃபெலஸ்டம் இஸ் அ ரெட் ரோட் இது சுகர் கேன். சுகர் கேன்லலாம் அந்த ரெட் கலரில் வந்து உள்ள நம்மளுக்கு இதுவாக இருக்கும் தெரியுமா, நிறைய சுகர் கேன்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்துருப்போம், உள்ள ரெட் கலரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சம் இது மாதிரி பிக்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் வந்து சம் டைப் ஆஃப் த டிசீஸ். ஸோ அந்த சுகர் கேன்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுவும் நம்மளுக்கு டிசீஸ் காஸ் ஆகுதான். ஸோ இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் த ஃபங்கஸ். ஸோ ஃபரிகுலரியா அண்ட் ஒரைசா இட்ஸ் அ பிளாஸ்ட் டிசீஸ் இன் பேடி. ஓகே, பேடிலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற பிளாஸ்ட் டிசீஸ். ஸோ அல்புகா கேண்டிடா இட்ஸ் அ ஒயிட் ரஸ்ட் இன் ரேடிஷ். So these dishes are the causes for the fungi in the plants. Okay, so this name of fungi in the name. Next one, the Trichophyta is a circular rash of the skin. So rashes mari form agudla நம்ம skinல எல்லாம், அதுக்கு பேர் என்னன்னா Trichophyton. Trichophyton is a ringworm, and the ringworm means நமக்கு fingersல எல்லாம் fungus form ஆகுதுல, so அந்த மாதிரி ringworms, then rashes on the skin. Microphorum and furfur is a dandruff. ஸோ நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃபும் ஒன் டைப் ஆஃப் த ஃபங்கை தான். ஓகே, ஸோ நம்ம இதில் ஃபார்ம் ஆகுதுலாம், அது வந்து மைக்ரோஃபோரம் அண்ட் ஃபர்ஃபர்னு சொல்கிறாங்க அதோட நேம். தென் அத்லெட் ஃபுட். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து அத்லெட் ஃபுட்ஸ்லாம் பார்த்தாக்கா நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ரஃப்பாக அந்த ஒரு மாதிரி வந்து இதுவாகி ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ டெனியா அண்ட் பெடிஸ். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபங்கஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் அனதர் காசஸ் டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபங்கை. ஓகே, ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஆல்கேஸ் அண்ட் ஃபங்கஸோட இமேஜஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ green type algae and bluish green type algae. ஸோ திஸ் நேம் இஸ் அ Oscillatoria. ஸோ இதுதான் Oscillatoria ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ இது வந்து இதோட ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சைனோஃபியம் அண்ட் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதோட ஸ்டார்ச் எப்படி இருக்கும்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் தான் வந்து இதோட ஸ்டார்ச்சஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து it's another type of the algae. Its name is a laminaria. Okay, so laminaria is a starch of spring type starch. So idoda starch oda pigmentation eppadi irukona fixothin அப்படினு சொல்றாங்க. So இதோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, எல்லோ டைப்பில் yellowish ரெட் கலரில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து ரிவர் வாட்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு லீவ்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வேஸ்டேஜ் லீவ்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து yellowish கலரில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி அது வேஸ்டேஜ் ஆகும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்டேஜ் ஆகிற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் த ஆல்கே. அனதர் ஒன் கிளாமிடோமோனாஸ். கிளாமிடோமோனாஸ் மோஸ்ட்லி வந்து க்ரீன் கலர் ஆல்கேன்றது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ பட் வந்து இதோட பார்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். இட்ஸ் அ நியூக்ளியஸ் அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் நியூக்ளாய்டு ஆல்சோ ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் த chlorophyll formed algae. ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்சைட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, so next one is a form of Folisophonia. So Folisophonia is a structure. So இதோட types of pigmentation வந்து phycoerythrin வந்து நம்மளுக்கு இதோட structuresல inside of the macroscopic structure வந்து இப்படி தான் இருக்கும். Okay, so it's a different types of the algae. So this is a ticka disease formed in the plant of groundnut. Okay, so groundnut leavesல வந்து அங்கங்க some black pigment form ஆயிருக்குல, so இதான் வந்து ticka disease ஓட structure. Okay, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட லீவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பாயிலாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. இட்ஸ் காசஸ் அ வைல்ட் ஆஃப் த காட்டன். ஓகே, ஸோ காட்டனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுல, ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஃபங்கஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிக்கா இட்ஸ் அ சுகர் கேன் டிசீஸ். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ ரெட் கலர், சுகர் கேனில் ரெட் கலரில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும்ல, ஸோ அந்த லீவ்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் இன்சைட் ஆஃப் த சுகர் கேன். ஸோ நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்துட்டு போல் மோஸ்ட்லி அந்த ரெட் கலரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்ல. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பிளாஸ்ட் டிசீஸ் இன் பேடி. ஓகே, ஸோ பேடி ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த டிசீஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒயிட்டிஷ் ரெட் கலரில் வந்து பிக்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் ரஸ்ட் இன் ரேடிஷ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒயிட் ரஸ்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்கஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நமக்கு ரேடிஷஸில். ரேடிஷ் லீவ்ஸ்லாம் வருதுல்ல, ஸோ அந்த லீவ்ஸில் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து க்ரீன் லீவ்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்த வரையும். ஸோ இந்த ஃபங்கஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகி தான் இந்த டிசீஸ்லாம் காஸ் ஆகும். Okay students, so you all are clearly understood the fungus and the algae. So I hope you all understand the today video class. So we will meet in the next class students. Thank you.